তাহলে শুরু করে দিচ্ছি আজকের টপিক। ঠিক আছে, অবজেক্ট oriented programming, object oriented programming system. Okay, first of all, we do not know the what is object oriented programming language. We know the procedural oriented language like C, right? Previous semester we can use the procedural programming language C. We can use the structure, array, data type, for loop, while loop. That is the procedural language is in design. The approach, the design is top down. Top down means that is follow the an algorithm. But in object oriented programming language, that's do not follow the algorithm. It is follow the object. What is object, right? Object means real world entity such as pen, chair, table, computer, watch, and etc. Like a student is a object. Like student is a object. The object student is a object, that is the real world entity. A person is a object, that is the real world entity. A bank account is a object, that is the real world entity, right? The object oriented is a methodology to design program using class and object. Object oriented program is used to methodologies for designing a class or object based on class and object. Okay, right now student is a object. They have the properties and behavior. They have properties and behavior. Like student behavior properties. What is the properties or attribute? What the attribute? Student attributes or property is roll number, name, and address, stream, etc. That is the properties of student. And behavior, what is the behavior? Behavior is joining the class, taking the exam, participating in sports, participating in cultural event. That is the behavior of an student. That is the behavior of a student, and that is encapsulated. That is encapsulated in student object, right? You are a student, that you have a name, roll number, address, and etc. And you have some behavior like joining class, sports, participating in sports, and like another behavior. Okay, that object means a real world entity such as pen, chair, table, computer. Or object oriented programming is methodology to design a program using class and object. It is simplified software development and maintenance by provide some concept. The object oriented program main concept is the object oriented programming main concept is object, class, object, class, inheritance, polymorphism, inheritance, object. Object oriented programming concept is object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Okay, a part of this concept are some other term. That is the other term in object oriented: coupling, cohesion, association, aggregation, and composition. The main part of object, main pillar of object oriented programming is object, class. One is object, second is class, third is inheritance, fourth is polymorphism, fifth is abstraction, and last sixth is encapsulations. Right now, structure. Yeah. Now the another structure or figure is object, main component or
smallest component in object oriented program is object, then class, then inheritance, then polymorphism, then abstraction, then encapsulation. Okay, right now explain the what is a object. And any entity that has state and behavior in known as object. We discussed previous that student is an object. For example, student is an object. Student have name, roll number, address, stream, etc. And that's behavior have some behavior have taking participate in sports, participate in cultural event. That is the behavior of an student. An object can be defined as an instant of a class. Object content and address and takes up some space in memory. Object communicated with the knowing the details of each other data or code. The object content and address taking up the some memory space. That is the programming language, programming sentence. But object can communicate. Object can communicate without the knowing the details of each other data. Knowing the details. Object knowing the details the each other data. It is not only accessory. It is the only necessary things that type of message accept and response. Like class, what is class? A class, a collection of object is called class. It is logical entity. A class can be also defined as a blueprint from which you can create an individual object. Inheritance. What is inheritance? When one object acquires all the properties and behavior of the parent object, it is known as inheritance. What is class? Right now, the class collection of object is called the class collection of object. The we see the many car, or we see the many shape like rectangle, circle, oval, square. That is the shape. But that is the shape is a parent class, but rectangle is a child class, circle is a child class, shape is the parent class. That is inheritance. When one object acquires all the property and behavior of the parent object, is known as inheritance. Okay. Polymorphism. If one task is performed in different way, it is known as polymorphism. Polymorphism means the same name, same behavior, but same name, behavior name is same. For example, you join the class. If the COVID situation is not occurs, you join the class in college and classroom, also classroom. But now you join the class in Google Meet or internet platform. Okay, that is the different. That is the polymorphism properties. Polymorphism property. What is the polymorphism? Same name but different operation. That is polymorphism properties. Okay. In Java, use the overloading and method overriding achieve. Okay. Abstraction. What is abstraction? Hiding the internal details and showing functionality known as abstraction. For example, you have to go to the bank. Your bank manager also see your information, but you do not see your information. That is the abstraction. Okay. Encapsulation, binding the code and data together into a single unit, are known as encapsulation. Binding of data or related method or related function are binding together into a single unit. It is known as encapsulations. What is coupling? Coupling is referred to the knowledge or information or dependency of another class. Coupling is a information or knowledge. The what have the class, what have the class is, how to class is access,
That is the coupling. Cohesion refer to the level component which perform single or independent tasks. Okay. Association. Association are represent the relationship between the object. The association is represent the relationship between the objects. There are many association, one to one, one to many, and many to one, and many to many. For example, one country have one prime minister. Your country is India, my country is India, and my prime minister is Narendra Modi. Right, one to one relation. That is the one to one minister. And prime minister can have many minister. That is one to many relationship. Also, MP can have prime minister. Okay, MP can have prime minister. MP can have prime minister. That is the many to one. Many MP have a one prime minister. That is the many to one. And many minister can have many departments. Many minister can many department. One minister can handle many department, or minister can handle many department. That is the association. Aggregation way to achieve association. Aggregation represent relationship where object can contain another object. That is the part of inheritance, as a part of its state, as a part of state. Like inheritance is a aggregation is a relationship. Like aggregation um, is a relationship, and way to reuse. Like aggregation, like rectangle is a shape. Rectangle is a shape. Tata Nano is a vehicle. That is the aggregation. Okay. Composition is known in well term is encapsulation, that binding the together. State and behavior is binding together. That is the composition. Okay. Advantage over OOPS and the over procedural language. OOPS make the development and maintenance easier, where the procedural oriented language, it is easy to manage. If code goes, the project size is increased. OOPS development and maintenance the easier. The OOPS programming maintenance easier. Okay. And but procedural language is not easy to maintenance. Not easy to maintenance. OOPS provide data handling. OOPS provide data handling, but the procedural language do not provide any data handlings. OOPS provide ability to simulate a real world entity. Real world entity opor মানে simulate করতে পারে, and but procedural language is based on algorithms, right? Okay. এবার আমি এসে যাচ্ছি, এতটাই আমি আজকে করালাম, তাই এবার আমি এসে যাচ্ছি, অনেকেই অনেক কিছু বুঝতে পারোনি, তাই সেটাই আমি এখন চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, অনেকে বুঝতে পারোনি, তাই তো? কোশ্চেন, যা যা কোশ্চেন আছে করতে পারিস। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে কোশ্চেন কর, আমি অ্যান্সার দিচ্ছি, তাহলে ক্লিয়ার হবে। চ্যাটে কর, অথবা নিজেরা একজন একজন করে বলবি। কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হবে? আচ্ছা, কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হবে? উপস এর অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। উপস ওরিয়েন্টেড, অর্থাৎ কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক কিছু আছে, যেমন C++, জাভা, ঠিক আছে। PHP তেও আমরা উপস করতে পারি, ঠিক আছে। তা আমি এখানে জাভাটা নিয়েই করব, ঠিক আছে। ওয়ান টু মেনি আরেকটা এক্সাম্পল দিতে হবে, তাই তো। ওয়ান টু মেনি আমি এখানে ক্লাস নিচ্ছি, আর অনেক স্টুডেন্ট আছে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান টু মেনি এক্সাম্পল, রাইট।
হ্যাঁ, ইনহেরিটেন্স পেজটা একবার ফিরে এসে বলবো, ফিরসে বলো বলিए। Oh, what is inheritance? Inheritance is a process to acquire the another object, properties or behavior. Like you have your parent have surname and you also acquire these properties. You acquire the surname of your parents. Your parents blood group is O positive, like O positive, and you have to be or have O positive blood group. That is the inheritance property. Okay. অ্যাসোসিয়েট একবার বলবেন, অ্যাসোসিয়েট। ওকে, অ্যাসোসিয়েট, অ্যাসোসিয়েট, অ্যাসোসিয়েটটা তো আমি বললাম ওয়ান টু মেনি, অর্থাৎ রিলেশনশিপ, প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা রিলেশনশিপ ওয়ান টু মেনি অ্যান্ড মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ, রাইট? হুম, ওয়ান টু মেনি, মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ, ওয়ান টু ওয়ান মানে সিঙ্গেল টু সিঙ্গেল। মানে যদি আমরা বলি যে একটা আমাদের কান্ট্রি, ভারতবর্ষে একজনই প্রধানমন্ত্রী আছে, সেটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। একজনই রাষ্ট্রপতি থাকে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি যে এখন আছেন তিনি, ঠিক আছে? তা এইভাবে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ হচ্ছে এটাই। অ্যান্ড ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপটা কি? ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ আমি যেরকম পড়াচ্ছি তোমাদের, সেটা ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ। মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ কি? তোমাদের তুমি একজন ছাত্র, তোমার কিন্তু অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে, দ্যাট ইজ দ্য মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ। তুমি একজন ছাত্র, স্টুডেন্ট, তোমার কিন্তু অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে, দ্যাট ইজ দ্য মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ। আর মেনি টু মেনি অর্থাৎ কি? অনেকগুলো ছাত্র এবং অনেকগুলো ক্লাস হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ। বোঝা গেছে? আচ্ছা, অ্যাসোসিয়েশন, ওকে স্যার, ওকে। আচ্ছা স্যার, পলিমরফিজমটা একবার বলবেন, ঠিক আছে? পলিমরফিজমটা কি? না, পলিমরফিজমটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে আমরা সবাই জানি যে আমি ইনটু ওয়ান আরেকবার বলছি পরে, হ্যাঁ। পলিমরফিজমটা একবার বলিনি। পলিমরফিজমটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে কার্বন, কার্বন আমাদের একটা যৌগ, ঠিক আছে, যৌগ। সেই কার্বন যৌগ থেকে আমরা হিরেও পাচ্ছি, আবার কোকও পাচ্ছি, রাইট? তা হিরে এবং কোক দুটো কিন্তু আলাদা ডিফারেন্ট মানে বিহেভিয়ার থাকে, রাইট? দুটোরই আলাদা বিহেভিয়ার থাকে। সো দ্যাট ইজ দ্য পলিমরফিজম। পলিমরফিজম আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ে এসেছি, সেই পলিমরফিজম আর এই পলিমরফিজমের মধ্যে কিছুই পার্থক্য নেই। হ্যাঁ, পার্থক্য বলতে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের পলিমরফিজম আমাদের দরকার আছে। যেমন আমি যদি এরিয়া বের করি, মানে এরিয়া, সাপোজ এরিয়া বের করি, তাহলে যদি আমরা রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া বের করি, যেখানে নাকি আমাদের রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া অ্যান্ড স্কোয়ারের এরিয়া সেমই হয়, উইড ইনটু হাইট, রাইট? উইড ইনটু হাইট করলে ওইটা যদি আমরা পলিমরফিজম বলতে পারি, তাহলে পলিমরফিজম ওটাও মানে একই ফাংশন কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করছে, একবার স্কোয়ারের জন্য, একবার রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য, রাইট? নেক্সট, উপসে ডেইলি লাইফে ইউজ সবসময়ই আছে। আমরা মোবাইল ইউজ করছি, মোবাইল ইউজ করছি যখন আমরা গেম খেলছি। আমি জাস্ট গেমের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে আমরা সাপোজ টেম্পল রান গেম খেলছি, তো সবাই খেলেছে আশা করা যায় টেম্পল রান। টেম্পল রান যখন গেম খেলছি, তখন টেম্পল রানে একজন অবজেক্ট থাকছে, রাইট? একটা পার্সন থাকছে, যে দৌড়াচ্ছে। তার কিছু প্রপার্টিস থাকে, তার স্পিড বেড়ে যায়, সে সমস্ত কিছু নিতে পারে, মানে কালেক্ট করতে পারে, কয়েন টয়েন কালেক্ট করতে পারে, এবং তার বিহেভিয়ার কি না দৌড়ানো এবং কালেক্ট করা। এটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ালেন্টি, রিয়েল একটা ইউজেস। আর আরো ইউজেস কি আছে? ইউজেস কি আছে না, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যখনই যাচ্ছ, তখন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে তুমি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ওরকম কাস্টমারের কিন্তু একটা ক্লাস তৈরি করে নিয়েছে। তারপর বিভিন্ন কাস্টমারের জন্য আলাদা 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 করে অবজেক্ট তৈরি করেছে। যেমন তুমি একটা অবজেক্ট কাস্টমার, তুমি একটা কাস্টমার অবজেক্ট, অন্য একজন কাস্টমার আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা কাস্টমার অবজেক্টের আলাদা আলাদা করে কিন্তু অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকছে, এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বারের সঙ্গে বিভিন্ন রকম রিলেশন, অর্থাৎ কি ডিপোজিট, উইথড্র, এই সমস্ত অপারেশন গুলো থাকছে, অর্থাৎ বিহেভিয়ার গুলো থাকছে। নেক্সট, স্যার এই সাবজেক্টটা শুধু থিওরি আর ল্যাব কি আছে? আমি প্রথমেই যখন পড়াতে বসেছিলাম আজকেই বলে দিয়েছিলাম যে আমি একটু না, আমাকে যদি ল্যাবের কিছু না দেখানো হয়, তাহলে আমি তোমাদের পড়ানোটা বোঝাতে পারবো না।
সুতরাং আমি ল্যাব কিছু করাবো জাভা, ঠিক আছে? মানে ল্যাব করাবো বলতে আমি ল্যাব ওরকম ভাবে করানো হবে না, কিন্তু পড়াতে পড়াতে আমি কিছুটা ল্যাব আমি কাজ যাবই, নয়তো আমার হবে না প্রোগ্রামিং শেখানো। নেক্সট, আবার এগ্রিগেশন আবার। আচ্ছা, এগ্রিগেশন হচ্ছে ইজ রিপ্রেজেন্টেশন ইজ এ রিলেশনশিপ। আমরা ইনহেরিটেন্স যেটা দেখেছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য এগ্রিগেশন, দ্যাট ইজ দ্য এগ্রিগেশন। ইনহেরিটেন্স আমি প্রথমেই এটা বলেছিলাম যে এই টার্মগুলোকে আর একটা টার্মে বলে, সেই টার্মটা আমি এখানে লিখে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? apart from this concept there are some other term which are used to object oriented design। object oriented design এর ক্ষেত্রে লাগছে, যেমন এগ্রিগেশনটা আমাদের ইনহেরিটেন্স এর ক্ষেত্রে, ইনহেরিটেন্স যেটা বলেছি সেই ইনহেরিটেন্সেই এগ্রিগেশনটা আমাদের লাগছে। ওকে, নেক্সট। নেক্সট আর কারো কোশ্চেন? আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নেক্সট। নো স্যার, তোমার একা না থাকলেও তো হবে না, আরো অনেকে আছে এখানে, তাদের থাকতেও পারে। বোঝা গেছে আজকের পার্টটা? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বোঝা গেছে দেখে। ঠিক আছে, আমি এখানে তিনজনকে অ্যাক্টিভ, নো স্যার, নো স্যার, ঠিক আছে, নো স্যার, নো স্যার, নো স্যার, ঠিক আছে, নো স্যার, বোঝা গেছে, বোঝা গেছে, নো স্যার, নো স্যার। আচ্ছা, অদিতি, অদিতি মাঝি বোঝা যায়নি? আজকের পার্টটা আমি আরেকবার একটু জাস্ট বলছি, মানে একটা ছোট করে বলা যেটা, তার মানে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজটা কেন শিখবো? আহ, কারণ হচ্ছে আমাদের ডেইলি লাইফে, স্যার ডেইলি লাইফ, আমি তো ডেইলি লাইফের এক্সাম্পল, ডেইলি লাইফে আমরা সবসময় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে নিয়েই কাজ করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, সকালবেলা আমি যদি বলি আমি একজন পার্সন, ঠিক আছে? তাহলে আমি একজন পার্সন, তার মানে আমার একটা আইডেন্টিটি আছে, আমার একটা নাম আছে, সেই নামে মানুষ আমাকে চেনে, দ্যাট ইজ যে আমি একজন অবজেক্ট। ভগবান একটা ক্লাস তৈরি করে দিয়ে পাঠিয়েছে সবার জন্য, ঠিক আছে? সেই ক্লাসের মধ্যে রেখে দিয়েছে কিছু প্রপার্টিস, যেটা হচ্ছে নাম, তার অ্যাড্রেস, সে তার জেন্ডার, এই সমস্ত সমস্ত কিছু লিখে রেখে দিয়েছে, এই প্রপার্টি করে দিয়েছে, এবং তার কিছু বিহেভিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছে। সবারই তো বিহেভিয়ার আছে, আমারও বিহেভিয়ার আছে, তোমারও বিহেভিয়ার আছে। আমি পড়াচ্ছি, তুমি পড়া শুনছো, এটা একটা বিহেভিয়ার। আমি আগে পড়া শুনতাম, আমি এখন পড়াচ্ছি, তুমি পরেও পড়াতে পারো। এগুলো এক একটা করে বিহেভিয়ার, রাইট? এই বিহেভিয়ার গুলো তৈরি করে দেয়। কোন সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে? সাবলাইম টেক্সট। আচ্ছা, আচ্ছা বলে দিচ্ছি সব কোন সফটওয়্যার ইউজ করা যাবে না করা যাবে। তা এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা সকালবেলা যখন উঠছি, ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছি, একটা বিহেভিয়ার, ঠিক আছে? আমরা যখন ব্যাংকের লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, ব্যাংকের লাইনে আমাকে আবার অন্য একটা অবজেক্ট হিসাবে ট্রিট করছে, তাই রাইট? এই সমস্ত। এবার আমি যখন এই গুগল মিট এ জয়েন করছি, গুগল মিটে কিন্তু আমি সবাইকে অবজেক্ট হিসাবেই পাচ্ছি। অবজেক্ট হিসাবে পাচ্ছি কি, তার একটা নিজস্ব আইডি দিয়ে সে ঢুকছে, অবজেক্ট হিসাবেই পাচ্ছি, তার বিহেভিয়ার আমি দেখতে পাচ্ছি। তা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ পুরো রিয়েল লাইফে, মানে রিয়েল প্রতিদিন আমরা দেখছি, চলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার জন্য কি সফটওয়্যার ইউজ করতে হয়? সফটওয়্যার ইউজ করা অনেক কিছুই যায় জাভার জন্য, বাট আমি যেটা বলবো যদি শিখতে হয় তাহলে নোটপ্যাড অ্যান্ড কমান্ড প্রম্পট অ্যান্ড জেডিকে, জেডিকে যেটা আছে সেটাতে শেখাটা খুবই ভালো, সেটাতেই আমি শেখাবো। সেটাই হচ্ছে কি এখন এছাড়া আর কোনো সফটওয়্যারের আমি নাম বলতে পারছি না। অনেক সফটওয়্যারই আছে, আইডিয়া অনেক কিছুই আছে, নেটবিনস, ইক্লিপস, এই সমস্ত আইডিয়া আছে, কিন্তু আমি এই আইডিয়া গুলোর নাম বলছি না, বিকজ অফ আমি আইডিয়া গুলোতে কাজ করি না, আমি ওই কাজ ওইগুলিতেই শেখাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসি যে এত লাস্টে, ঠিক আছে, এবার আসি যে আমরা যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শিখলাম, বা আমরা আগে সি শিখেছিলাম, সিটা থেকে আমরা কেন বেরিয়ে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজে শিখবো, রাইট? অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজে কেন শিখবো বা জাভা কেন আমরা জানবো? সিতে কিছু মানে
ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। যেমন সিতে আমরা স্ট্রাকচার ইউজ করি, কিন্তু স্ট্রাকচারের সঙ্গে আমরা কোনো ফাংশনকে একসঙ্গে লিখতে পারি না, ওটা বাইন্ডিং করা যায় না। সিতে গ্লোবাল ডেটা রয়েছে, ঠিক আছে, গ্লোবাল ডেটা মানে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে, কিন্তু এখানে গ্লোবাল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজে বা প্রোগ্রামিং সিস্টেমে কোনো গ্লোবাল ডেটা থাকে না, যেটা আমরা কেউ মানে হিডেন করে রাখতে পারি, আমরা আমাদের ইনফরমেশন আমরা হিডেন করে রাখতে পারি। এখানে অনেক অ্যাক্সেস মডিফায়ার থাকে, সেই অ্যাক্সেস মডিফায়ার গুলো আমরা হিডেন করে রাখতে পারি, ঠিক আছে। এখানে কোড রিইউজেবলটা খুব বেশি পরিমাণে হয়, কিন্তু প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজে কোড রিইউজেবলটা খুব বেশি পরিমাণে হয় না। আমি কোড রিইউজেবলের কথায় আসবো, যখন আমি এক্সাম্পল দেখাবো তখন এই কথায় আসবো। আজকে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন পার্ট, তাই জন্য আমি আর দেখাচ্ছি না। আচ্ছা, এবার সিতে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে সিতে আমরা সি হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট, অর্থাৎ কি সি যখন প্রোগ্রাম আমরা রান করাই, সি প্রথমে কম্পাইল করে একটা অবজেক্ট কোড তৈরি করে, দেন অবজেক্ট কোডটা থেকে আমরা এক্সিকিউট কোড দুটো রকম ভাবে তৈরি করতে পারি। একটা হচ্ছে কোড তৈরি করতে পারি লিনাক্সের জন্য, আর একটা কোড তৈরি করতে পারি আমরা উইন্ডোজের জন্য। দু রকম ভাবে আমরা কোড তৈরি করতে পারি, দুটো কোড আমাদের কাছে তৈরি হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর জন্য, রাইট, মানে জাভার জন্য, ঠিক আছে। তা এই যে জাভার জন্য মানে সে সি এর জন্য দুটো তৈরি হয়, যাদের এক লিনাক্সে রান করানোর জন্য আমাদের রানেবল ফাইল তৈরি করতে হয়, এবং উইন্ডোজে রান করানোর জন্য আমাদের exe ফাইল তৈরি করতে হয়। কিন্তু জাভাতে আমাদের একটা জাভা কম্পাইল করার পরে সঙ্গে সঙ্গে একটা ডট ক্লাস ফাইল তৈরি হয়, সেই ডট ক্লাস ফাইলটা দিয়েই আমরা অ্যাক্সেস করতে, ডট ক্লাস ফাইলটা দিয়ে আমরা উইন্ডোজ এবং লিনাক্সে দুটো জায়গায় আমরা রান করতে পারি। হ্যাঁ, রান করতে পারি কিসের জন্য, যদি আমাদের কাছে জেআরই থাকে। জেআরই কি, হোয়াট ইজ জেআরই? জেআরই ইজ এ জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট এন্ড জেডিকে ইজ এ কম্পাইলার ইউনিট, যেটা আমাদের রাখতে লাগে। অর্থাৎ এবার আমি এর পরের দিন যেটা করাবো, অর্থাৎ এর পরের দিন বলতে কালকে একটা ক্লাস আছে, সেটা হচ্ছে এর পরের টপিকটা ওই জেডিকে, আর ওটা আমি আরো ভালো করে ওটা করাবো, এবং প্রোগ্রামিং আমি একটা দেখাবো, তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে অবজেক্টটা কি, রাইট। তা আজকের টপিকটা মোটামুটি সবার কাছে একটুখানি হলেও বোঝা গেছে, রাইট। আচ্ছা, আমি একটা সিট শেয়ার করছি, মানে শেয়ার করছি না আর কি, মানে প্রেজেন্টেশনে শেয়ার করছি অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার জন্য। আজকে তারিখ হচ্ছে গিয়ে কত, দেখা যাচ্ছে তো এটা? আচ্ছা, তারিখ কত? 3 স্যার, 3 নয়। 0903 হচ্ছে টাইপ আচ্ছা, বাবা
আমাকে জাস্ট রোল নাম্বার গুলি বলবি, হ্যাঁ, কারা কারা প্রেজেন্ট আছিস। তপন কুমার রাম আছে? ইয়েস নো কর, তাহলেই হবে। তপন কুমার রাম, ইয়েস নো করবি, হ্যাঁ, যখন যার নাম ডাকবো তাকে 39, রোল নাম্বার 39, ইয়েস আছে কিনা নো আছে সেটা করে দেবে, ঠিক আছে? 39 স্যার চ্যাটে করলেই হবে, আমাকে চ্যাটে করলেই হবে, ঠিক আছে? 41 41 41 43 41 43 43 नहीं, शेख महबूब आलम नहीं, 44 शायन नहीं, 45 প্রেজেন্ট স্যার 45 44 প্রেজেন্ট স্যার। 44 প্রেজেন্ট। হ্যাঁ স্যার প্রেজেন্ট, চ্যাটে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, 46 প্রেজেন্ট, 47 47 46 প্রেজেন্ট স্যার। স্যার 46 প্রেজেন্ট স্যার। স্যার প্রেজেন্ট স্যার দিলাম তো স্যার 46 হ্যাঁ স্যার। 46 প্রেজেন্ট, 47 আচ্ছা, যে যাকে ডাকবো সে ইয়েস করে বলি। 47 স্যার 47 স্যার 48 48 51 48 স্যার 48 51 yes sir 51 yes sir 52 Yes, sir. 53 yes sir 54 Yes, sir. 55 Yes, sir. 56 yes sir 57 ইয়েস স্যার 58 ইয়েস স্যার আছিস তো? আমি কিন্তু ওইখান থেকে পেয়ে যাব। ল্যাটারাল 1 11, ইয়েস স্যার ল্যাটারাল 12, yes sir ল্যাটারাল 13, ল্যাটারাল 13, ল্যাটারাল 14, yes sir 14 ল্যাটারাল 15, Yes, sir. 15. ল্যাটারাল 16, ইয়েস স্যার 16 ল্যাটারাল 19, ল্যাটারাল 19, ল্যাটারাল 20, Sir, present, sir. 19 present. 20, 21, 21, ল্যাটারাল 20 প্রেজেন্ট ছিল। হ্যাঁ 21, আমি 21 বলছি। 21, 22, Yes, sir. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Yes, sir. 30 yes 30 sir আছে? yes sir 32, 33, 34, 35, 36, ইয়েস স্যার 36, 36, 37, প্রেজেন্ট স্যার 38, ইয়েস স্যার 39, 40, yes 40, হ্যাঁ স্যার 41, ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট 42, 43, 43, That's 43, 42. দিয়ে দিয়েছি, Sir, I'm 42. দিয়ে দিয়েছি, 44, 45, ইয়েস স্যার 45
46, 46, 47, Yes, sir. 48, 49, Yes, sir. 50, 51, Yes, sir. 52, 54, ঠিক আছে, আমি এটা দিয়ে দেবো পরে, হ্যাঁ? ওকে, সবাই হ্যালো বল স্যার। বল স্যার বলছি এই রেকর্ডিংটা আপনি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবেন তো? কোনটা? আপনি যেটা যেটা হবে ওখানে স্যার। হ্যাঁ, সেটা তো আমি দিয়ে দেবো বলতে নোট দিয়ে দেবো। আচ্ছা স্যার।